ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब अज 28 अप्रैल 2017 15 विसाख नानकशाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों नूं दस देना चाहते हैं कि जे तुसीं देखना चाहते हो TV 84 नूं तां तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आर्शियन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, फेसबुक, शावा ग्लोबल सीकिंग की ऐप राही, TV 84 की ऐप राही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग टू भी तुसी TV 84 नूं देख सकते हो। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसी अज दे पहले अहम इशू बारे? देखो अज इस हफ्ते का तो अखीरला प्रोग्राम है जी, और जिहड़ा बड़ा अहम दिन साडे इतिहास का मौजूदा दौर दे विच 29 अप्रैल का है, वो कल नूं है। और क्योंकि ज़ाहिर है भी असी वीकेंड ते प्रोग्राम नहीं करते, सो जिहड़ी विचार चर्चा 29 अप्रैल नाल संबंधित जे दिन मंडे थ्रू फ्राइडे चाहता असी करनी सी। मैं अज मेरी ये चाहना है कि इस विषय नूं कि खालिस्तान दी डैकलरेशन दा पिछोकड़ तो बहुत बार जिक्र हुंदे भी ये डैकलरेशन है कि इसका डॉकूमेंट की सी, उस डॉकूमेंट दियां की नुआंसिस ने। कई बार साडे कुछ वैल विशर ये भी सुझाव दिंदे ने कि जी असी खालिस्तान दा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं डिकलेयर करते कि भी वो असी सर्कुलेट करिए, उसनूं डिस्कस करिए। तो मेरा हमेशा ये कहना हुंदा है कि जिहड़े संविधान ने ये कौमां आज़ाद होने तो बाद बनांदियां ने, जिहड़ी अहमियत हुंदी है वो डैकलरेशन दी हुंदी है। जदों तुसी अपना रिजॉल्व, अपना प्रस्ताव, अपनी विल, अपनी चाहना ये ज़ाहिर करते हो कि असी हुण इस सिस्टम नालों टुट के अपना वखरा देश बनाना है। और उदाहरण के तौर पर अमरीका च बहुत घੱਟ नूं पता होएगा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कदों बनिया और ना ही वो कोई अमरीका च सैलीब्रेशन हुंदी है। अमरीका च हमेशा जिहड़ा नैशनल हॉलीडे है और जिन्हों एक अज भी 4 जुलाई 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਲਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਈ, 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 250-300 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 2 ਵਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਤਨਾਮ ਵਾਰ, ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਮਸ ਪੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ਼ ਜਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਤੇ नो मैटर कितना पावरफुल रजीम है, कितनी पावरफुल ताकत है, अल्टीमेटली तुसी अपने आप नूं उस दे शिकंजे चों मुक्त करा लैंदे हो जिवें अमरीका ने कीता। उदों किसी ने सोचिया भी नहीं सी कि कदे ये जिहड़ा 13 कॉलोनियां दे नुमाइंदे डरे जे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज बहुत ताकतवर सी, इस दे खिलाफ आज़ादी दी गल कर रहे ने। ये कदे 200 साल बाद 50 स्टेटां वाला एक इन्ना वड्डा मुल्क जिहड़ा दुनिया दी इक्को एक सुपर पावर होएगा,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ 2 ਟਰਮਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਪਿਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ 1739 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਚਨਾਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੇਹਲਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹਕਾਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲ ਮਕਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੂਲ ਆਫ ਨੈਕਟਰ, ਬਥੇਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਖਬਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1762 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਪਰੀ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਹਿ ਤੇ ਕਰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ, ਤੈਮੂਰ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਸ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਛਮ-ਛਮ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੱਕੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਗਲਾਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵੱਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਬਰਾਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 47 ਦਾ ਦੌਰ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ कि जड़ा ये साड़ी त्रासदी नूं दसदा है कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। असी कैप्चर हो गए, कैप्टिव हो गए, 37 साल सफ़र किया, अड अड तरीकों के नाल, शांतमई तरीके भी बथेरे अपनाए, धर्म युद्ध मोर्चा, 2-3 लाख दियां गिरफ्तारियां और किन्ने जफर जालन के बावजूद अल्टीमेटली दुश्मन ने फिर जो अबदाली या मुगलों ने फैसला किया सी उही इंदिरा गांधी की एजेंसी रॉ, सोवियत एजेंसी KGB और हुण ब्रिटेन की गवर्नमेंट का भी उस दे विच रोल सामने आ रहा है उन्होंने। और इंदिरा गांधी ने भी ये देखा भी इत्थों ही मोर्चे लाउंदे ने, एमरजेंसी के खिलाफ भी मोर्चा, यही एक ताकत है। जे इन्हां नूं तुसीं चुप करा दिओ फिर नेहरू खानदान जिहड़ा वो सदियां तक जिहड़ा उहनूं राज कर सकदा है। फिर जो घल्लूकारा वरताया जून 84 च ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਗਾਰਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पहला खालसा राज स्थापित होया सी। सो ठीक उस लाइन के उत्ते ही संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले
ਉਹ ਇੱਕ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਭਬਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਖਲੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। TV 84 ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3817 ਪਾਰਸਨਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਢਾਡੀ ਅੱਡ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 29 ਔਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਜੇ ਹਕੂਮਤ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ
ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਖਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫੇਰ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੀ ਹੋਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1699 'ਚ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੋ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਸੋ ਤਰੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਗੰਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਅਟਲ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਮੋਨੋਪਲੀ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ, ਕੋਈ ਟਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਨਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਸਾਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਰਨ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਬਿਗਲ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅਜਾਈ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਵਾਰਸਾ ਸੰਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬਰਮਾ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਚੈਨ, ਭਾਈ ਭਰਾਪਨ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਥਰਸਟੀ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈਪੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰਾਨਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੇ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤਭੇਦ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ, ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ
ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਾਣ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਮਿਲਾਵਟ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਟਾਣੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੌਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵਾਰਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੌਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਘੜਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਵੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਿਣ ਸੇਵਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਹਿਫਲ ਕਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ, ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਪਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਡਸ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਜ਼ਾਰਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸਿਊਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਨਵਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਊਟ ਮੁਖਬਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਭੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਰਥਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਲਚਰਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਨੀਚ-ਊਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਆਦਿ ਬਨੌਟੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ
ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਅਤੇ ਅਨਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਟੁਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਫਰਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਨੇ ਵੀ 31 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।